اور سامنے جو روڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے مین روڈ، اسی روڈ پر غزوہ خندق کھودی گئی تھی۔ 3 میل لمبی غزوہ خندق اسی جگہ کھودی گئی تھی جو امیر معاویہ کے دور میں ختم ہو گئی۔ اور سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ پر چھوٹے چھوٹے مورچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو جنگ کے دوران سپہ سالار لوگ بیٹھتے تھے لڑائی کے لیے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل سلا، تاریخی پہاڑ ہے جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی۔ ابھی کوئی لوگ رہ تو نہیں گیا، چیک کر لیں۔ ابھی جو میں باتیں بتا رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی قبر جو اس وقت خالی پڑی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں پڑی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور کہاں پر ان کا نزول ہوگا؟ شام میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ ایک کھجور کا تنا تھا، اتنا سا درخت تھا جس کو ہم ستون حنانہ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ٹیکی لگا کر بیٹھتے تھے، جیسے آپ ابھی کرسیوں پر ٹیکی لگا کے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کو نظر نہیں آتے، آپ کے لیے ایک اونچا ممبر بنا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایک اونچا ممبر بنا دیا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو اچانک ہی چیخنے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے۔ صحابہ کرام چونک گئے۔ نبی پاک نے فرمایا جا کر دیکھو کون دھاڑے مار کر رو رہا ہے، تو جا کر دیکھا وہ کھجور کا درخت دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آج مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آج آپ نے مجھ سے ٹیکی نہیں لگائی؟ نبی پاک نے اس کو چپ بھی کروایا اور فرمایا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جب مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی تو وہ کھجور کا تنا اسی جگہ دفنایا گیا جس کو ہم ستون حنانہ کہتے ہیں۔ ویسے تو مسجد کے اندر 7 ستون ہیں، ستون حنانہ بھی ہے، ستون لبابہ بھی ہے، ستون عائشہ بھی ہے، ستون سریر بھی ہے، ستون وفود بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ستون کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ لگ جائے تو لوگ یہاں پر قرآن دادی شروع کر دیں۔ تو کوشش کریں ہر ستون پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اور یہ ستون کہاں پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا بھی ہے اور 7 ستونیں بھی اسی جگہ پر ہیں۔ تو کوشش کریں ہر ستون پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ مرد حضرات مسجد نبی میں جب 21 نمبر گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو پہلی صف اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو 3 کنویں کے نشان نظر آئیں گے جن کے نام تھے باغ بیرا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ بھی تھے اور کنویں بھی تھے۔ نبی پسند نے اپنے دور میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کو جو سب سے پیاری چیز عزیز ہو اس کا صدقہ دے دو، تو انہوں نے باغ اور کنویں صدقے میں دے دیے۔ امیر معاویہ کے دور میں انہوں نے بولا کہ جا کر چیک تو کرو کہ کنووں کا پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ 40 سیڑھی نیچے اتر کر جانا پڑتا تھا۔ جب جا کر چیک کیا تو روضہ رسول کے نیچے سے پانی آ رہا تھا۔ اگر آج بھی وہ کنویں کھولے جائیں تو پورا مدینہ پانی پی سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب آیا تھا کہ آپ کی جھولی میں 3 چاند آئیں گے۔ وہ خواب کن کو سنایا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنایا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ یہ پہلا چاند آپ کی جھولی میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد تیسری جو قبر مبارک تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کے وقت شہید ہوئے تو نماز پڑھتے ہوئے یہودی نے 5 وار کیے تلوار کے ساتھ پیٹ میں۔ تو شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا کہ جا کر بی بی عائشہ سے اجازت مانگے کہ اپنی یہ جو قبر مبارک جو جگہ رکھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اپنے والد اور اپنے خاوند کے ساتھ جگہ لوں، اگر عمر کی خواہش ہے تو میں ان کو اجازت دیتی ہوں۔ تو عبداللہ بھاگے بھاگے اپنے والد کے پاس پہنچے، ابو جان اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا شاید میرا دل رکھنے کے لیے انہوں نے اجازت دی ہو، میری میت جب لے کے جانا تو ایک دفعہ دوبارہ پھر اجازت مانگ لینا۔ تو اس وقت دوبارہ پھر اجازت مانگی گئی تھی۔ جو تیسری قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ جو چوتھی قبر اس وقت خالی پڑی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔
के दिन 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए 4:45 पे। आप वसल्लम के जो ज़िंदगी के दिन थे, ये तवज्जो करें, ये सामने मेरी बात पे तवज्जो करें, ये मोटरें लगाई गई हैं जिसको आप शौक से देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी आपको ऐसी आबशारें मिलेंगी, ये चश्मा नहीं है, ठीक है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है, तो ज़रा तवज्जो कर लें मेरी बात पे। हज़ूर वसल्लम 21 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए 4:45 पे। आप वसल्लम के जो ज़िंदगी के दिन थे वो 63 साल 4 दिन यानी कि 22,330। आप वसल्लम की जो रिसालत का अरसा था वो 8,156 यानी कि 23 साल। आप वसल्लम ने ज़िंदगी में एक दफ़ा हज किया और 4 उम्रे किए। आप वसल्लम ने 53 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीना में गुजारे। और आप वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 40 साल थी। और आप वसल्लम जब दुनिया में आए तो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। आप वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त भी 12 रबीउल अव्वल का दिन था। 7 जून 633 ईस्वी 11 हिजरी को नबी वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। और हमारे नबी की शान देखो, जब नबी वसल्लम दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में सबको बेटे अता किए। ये थी हमारे नबी की शान। और जब नबी वसल्लम मिराज पर जा रहे थे, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो उस वक्त हमारे ऊपर 50 नमाजें फर्ज थी। कितनी? 50 नमाजें। जब नबी वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करके जब वापसी आने लगे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत बूढ़ी ज़ईफ़ होगी, 50 नमाजें अदा नहीं कर सकेगी। तो नबी वसल्लम उस वक्त 9 बार अल्लाह ताला के पास गए थे और हर चक्कर पर हमारी 5-5 नमाजें माफ़ हुई। और उसके बाद भी जब नबी वसल्लम वापसी आने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत 5 नमाजें भी अदा नहीं कर सकेगी। तो नबी वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ मूसा, अब मुझे हयात है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो उसमें राज क्या था? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले बोल दिया था कि आप नबी वसल्लम को नमाजों के बारे में कहते जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते जाएंगे, मैं दीदार भी करता रहूँगा और दरूद पाक भी पढ़ता रहूँगा। पेश करना है तो फरिश्ता आधा घंटा ठहरा रह गया। फरिश्ते ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया, पहली दफ़ा सलाम पेश कर रहा। और जब नबी वसल्लम का आखिरी टाइम था तो उस वक्त नबी वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे? नबी वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। आखिरी टाइम भी नबी वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। फरिश्ता 3 बार अल्लाह ताला के पास गया था क्योंकि नबी वसल्लम ने आखिरी टाइम भी अल्लाह ताला से वादा लिया था कि जब तक भी मेरा आखिरी उम्मत भी जन्नत में नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये थी हमारे नबी की शान, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। और जब नबी वसल्लम का आखिरी टाइम था तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्ता नाजिल किया तो फरिश्ते को ये कहकर भी भेजा कि नबी वसल्लम आए तो लेते आना, अगर ना आए तो दुनिया में रहने देना। इजराइल उतरता है तो रूह कब्ज करके ले जाता है। हमारे नबी से पूछा जा रहा था। ये थी हमारे नबी की शान। और जब नबी वसल्लम अपनी वालदा मुबारक के पेट में थे तो उस वक्त जब रात को वो सोती थी तो रोज़ाना एक नबी मुबारक बात देते थे ख्वाब में कि आपको आखिरी नबी मुबारक हो। जब वो चलती थी तो पत्थर मोम बन जाते थे, जब वो धूप में बकरियां चराने जाती थी तो बादल का टुकड़ा सर पर रहता था। ये थी हमारे नबी की शान। और नबी वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाते थे, ये खाके शफा जो पूछ रहे थे उनके लिए सब ये बात ज़रा गौर से तसल्ली से सुन लें। हज़ूर वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाते थे, जब मदीना की हदूद शुरू होती थी तो अपने चेहरा मुबारक से कपड़ा ही हटा लेते थे। नबी वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की मट्टी और गर्द व गुबार में भी शफा है। बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्दिना वरीक़ इबादिना शफा मिन इंदि रब्बिना। हमारा लुआब और हमारी मट्टी जब आपस में मिलकर लगते हैं तो शफा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हमारे साइंसदानों ने रिसर्च की है कि पूरी दुनिया की मट्टी बीमारी है तो मदीना की मट्टी रिसर्च की है, बोलते हैं शफा है, क्योंकि नबी वसल्लम फरमा दिया। और जमजम का एक ही चश्मा है जो ता क़यामत तक जारी रहेगा। अगर आधा गिलास भी किसी टैंकी में डाल दे तो वो भी जमजम ही हो जाता है। हमारे डॉक्टर साहबान कहते हैं कि मिनरल वाटर पिए, उसमें जिस्मानी कुव्वत के लिए सारे विटामिन मौजूद हैं, लेकिन जमजम का वो शान वाला पानी जिसमें अल्लाह की तरफ से सारे विटामिन मौजूद हैं। जमजम जैसा पानी पूरी दुनिया में नहीं है। मदीना की हर चीज़ में शफा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मदीने का पत्ता भी चख ले तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर यकीन नहीं है तो फिर भाई साहब करोड़ों रुपए भी लगा ले तो बीमारियां खत्म होने वाली नहीं है। बात सिर्फ क्या है, यकीन की है। और जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे आप रोटी खाते हैं, सालन खाते हैं, दवाई यूज़ करते हैं, आज सब सारी की सारी वसीला बनती है, शफा देने वाला अल्लाह है और वसीला भी अल्लाह ताला बनाता है। और दूसरा, नाराज़ नहीं होना, हमारे अक्सर हाजी लोग या दुनिया में, पाकिस्तान में जितने भी पूरी दुनिया में लोग हैं, दरबारों पे जाते हैं, दरबारों वालों से मांग रहे होते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ने फरमाया मुझसे मांगो मैं देने वाला हूँ। हर किताब में आपने यही पढ़ा होगा।
اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب تعویذ بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو گئی، کسی کا پل کا پتہ نہیں، ایسا بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، اور درباروں پہ جانا